नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान द्वितीय अध्याय आम चारिपाखरे थिबा पदार्थ विशुद्धकीर भाग 14 रे आज आम लुहा गुंड और सल्फर चूना को नहीं भिन्न भिन्न प्रकार परीक्षा करिबा एवं मिश्रण और यौगिक थिबा पार्थक्य को जानिबा किपरि प्रस्तुत होउछि एवं ताका भितर कोन विशेष पार्थक्य रहिछि भिन्न भिन्न वैज्ञानिक परीक्षा माध्यम ताहा मते बुझिबा। वर्तमान कोन करिबा ना हमें किछि लुहा गुंड एवं सल्फर चूना नेबा ताकू वर्तमान दुईटी दल करदेबा नवम श्रेणी पिला भितर कौन क्लास रे एवं भाग गोटे हला टीम 1 पाई आमे गोटे प्रकार मिश्रण सृष्टि करिबा टीम 2 पाई गोटे प्रकार सृष्टि करिबा देखिबा कोन के परि भाबरे होउची। मतलब टीम 1 पाई कोन कले ना टीम 1 पाई काम कले टीम 1 ने कोन कले ना लोहा गुंड को नेले लोहा गुंड आउ एटा होची सल्फर चूना तर खाली मिश्रण टिए करदेले केवल मिश्रण टिए कले हला मिश्रण सृष्टि हला लोहा गुंड आउ मिश्रण कार लोहा गुंड आउ सल्फर चूनार आ किछि कले नै केवल मिश्रण करदेले। एठी कोन करिबा टीम 2 को मध्य देबा कोन सल्फर चूना देबा लोहा गुंड देले चिनामाटी पात्र रे ताको नै कि तांकर जो मिश्रण टी हला से मिश्रण को नै कि हम कोन कले ना बर्नर साइज रे गरम कले हले कि गरम कला पर हम कोन पाइले ना गरम करबा एवं किछ समय पर मते ठंडा करबा गोटे देखिए कला रंगर पदार्थ पाइबे एटा गोटे कला रंगर पदार्थ पाइबा तेनु गोटे नूतन पदार्थ पाइले आ से नूतन पदार्थ टी कोन सेटा होची फेरस सल्फाइड नामक गोटे पाइले पदार्थ कोन सेटा फेरस सल्फाइड जेतबेले दुयंकर मिश्रण को हमें गरम करले गरम करिया पर हम एक नूतन कला रंगर पदार्थ पाइले सेटा होची फेरस सल्फाइड एटा एक नूतन पदार्थ तेनु एटा होची एक यौगिक एवं एही पदार्थर सबु जगह समान भली लागिबो किंतु ए जो मिश्रण टी टीम 1 पाइचंती या सबु जगह समान नै कोठी अधिक आयरन रही थई पारे कोठी अधिक सल्फर गुंड रही थई पारे कोठी अधिक लोहा गुंड कोठी सल्फर गुंड रही थई पारे अर्थात एहा एक मिश्रण मात्र टीम 2 जोटा पाइले ता एक यौगिक। बर्तन आउटे परीक्षा करी देखिबा कोन करिबा ना टीम 1 जो मिश्रण टी को नैतिले टीम 1 रो जो मिश्रण टी को नैतिले तेतरे हम एटा चुंबक टी भर्ती करिया देखिबा लोहा गुंड गुडी को चुंबक रे आकर्षण होई लागि जाउची राक लोहा गुंड गुडी को लागि गला चुंबक रे एवं सल्फर पाउडर अलगा हे गला सल्फर रो चूना अलगा होई गला। सेही बडी हमें दिछि मिश्रण को टीम 1 जो मिश्रण नैथिले से मिश्रण को कोन करिबा ता धरे हमें आनी कि ढाळीबा कोथरे ना कार्बन डाइसल्फाइड जदि हमें ढाळीबा देखिबा ए सल्फर ता सहित मिसि जाउछि कार्बन डाइसल्फाइड हमें मिसेबा ए मिश्रण को तेतळे कोन हबो ना सल्फर टी एथिरे द्रवीभूत हेबो एवं लोहा गुंड तळे रहि जिवो लोहा गुंड तळे बसी गला आ कोन हला ना सल्फर पाउडर द्रवीभूत हेला सल्फर पाउडर आ चूना जोटा पहिले चूना सल्फर चूना द्रवीभूत हे जिवो कोन हबो द्रवीभूत एवं छाणी देले लुहा आउ सल्फर अलग अलग हे गेले लुहा को मुख्यतः पार्थक्य
କରି ହେଲା ଏବଂ ଏଠି ଦେଖିଥିଲେ ଚୁମ୍ବକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଯୋଉ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡରେ ପଢିଲେ ଦେଖିଲେ କଣ ଯୋଉ ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଫେରସ୍ ସଲଫାଇଡ ଇକୁ ଚୁମ୍ବକ ମାଧ୍ୟମରେ ନାହିଁ ଚୁମ୍ବକ ମାଧ୍ୟମରେ ନା କାର୍ବନ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦେଖିବା କଣ ନା ଆମେ ଏଇ ଟିମ୍ 1 ର ମିଶ୍ରଣ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ନେଇଛି ଏବଂ ଟିମ୍ 2 ଯୋଉ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମେ କଣ କରିବା ତା ଦେହରେ ନା ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ বা কিংবা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ମିଶାଇବା ଅମ୍ଳ ଅମ୍ଳର ଇଂରାଜୀ ନାମ ହେଉଛି ଏସିଡ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ମିଶାଇବା ଏଥିରେ ମିଶାଇବା ଆଉ ଏଥିରେ ବି ମିଶାଇବା। ଟିମ୍ 1 ର ଯୋଉଟା ପାଇଥିଲେ ଏଟା ମିଶ୍ରଣ ଆଉ ଟିମ୍ 2 ର ଏଟା ଯୌଗିକ ଏଟା ହେଲା ମିଶ୍ରଣଟିଏ ଏଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ। ମିଶ୍ରଣ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପଦାର୍ଥ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲେ ନା ଆଇରନ୍ বা ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ତାର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ନା ସଲଫର ତାର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେଣୁ ଯୋଉଟା କି ଫେରସ୍ ସଲଫାଇଡ ତେଣୁ ୟାର ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୁହା ଆଉ ସଲଫରଠୁ ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ପକେଇଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଏଠି ବାହାରିଲା କଣ ନା ଉଜ୍ଜାନ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଲା କଣ ବାହାରିଲା ରଙ୍ଗହୀନ ଗନ୍ଧହୀନ ଉଜ୍ଜାନ ଗ୍ୟାସ କଣ ଗ୍ୟାସ ଉଜ୍ଜାନ ଏବଂ এই ଉଜ୍ଜାନ ଗ୍ୟାସ କଣ ନା ନିଜେ ଜଳେ ଦହନୀ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି କାଠି ଜଳୁଥିବା ଦିଆସିଲି କାଠି ଆଣିବା ସେ କଣ ହବ ଗ୍ୟାସ ଟି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ପପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆୱାଜ କରିକି ଶବ୍ଦ କରିକି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ এই ଫେରସ୍ ସଲଫାଇଡ ରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ପକେଇବା ଏଥିରୁ କଣ ବାହାରିବ ନା H2S ନାମକ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବ ତାକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ ବୋଲି କହନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ এটা রঙহীন কিন্তু এটা পচা অଣ୍ଡା ভଳି গন্ধাଏ এটা পচା ଅଣ୍ଡା ଭଳି ଗନ୍ଧାଏ এই ଗ୍ୟାସଟି ତେଣୁ ଯୌଗିକରୁ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସଟି ବାହାରିଲା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ମିଶି ଏଟା ହଉଛି H2S ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ ପଚା ଅଣ୍ଡା ଭଳି ଗନ୍ଧାଏ ଆଉ ମିଶ୍ରଣରୁ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସଟି ବାହାରିଲା ସେଟା ହେଲା ଉଜ୍ଜାନ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଥିଲା ମିଶ୍ରଣରେ ସିଧାସଳଖ ଆଇରନ୍ ବା ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ এই সলফিউরিক হাইড্রোক্লোরিক এসিড সহিত প্রতিক্রিয়া করছিলা এটি ফেরস সলফাইড হাইড্রোক্লোরিক এসিড সহিত প্রতিক্রিয়া করি H2S বা হাইড্রোজেন সলফাইড নির্গত হইতিলা जोटा कि পচা অଣ୍ଡা ভଳି গন্ধাଏ এটি উজ্জান গ্যাস বাহারলা जोटा कि নিজে জଳେ বা দহনীয় পপ শব্দ করি ତେଣୁ ଆମେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରି ସଲଫର ଆଉ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମିଶ୍ରଣ ଓ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମିଶ୍ରଣ କଣ ନା ଯୋଉଠି ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଶିକି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି ସେମାନେ ଖାଲି ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକରେ କଣ ହୁଏ ନା ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂତନ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଦେଖିଲେ ଫେରସ୍ ସଲଫାଇଡ ନାମକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗରମ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ ମିଶ୍ରଣରେ କଣ ହବ ନା ମିଶ୍ରଣଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସଂଯୁକ୍ତି ମିଶିଗଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଅଲଗା କରିହେବ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା କରିହେବ ନାହିଁ এটা ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲେ ଥରେ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ମିଶିଗଲେ ଆଉ ଅଲଗା କରିହେବ ନାହିଁ ସହଜରେ ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଜରେ କରିହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତି ବା ମିଶିଯିବାଟା ପୁରା ଏକଦମ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମିଶ୍ରଣରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମିଶ୍ରଣରେ କଣ ହେଲା ଲୁହା ଓ ସଲଫର
ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। କେମିତି ଦେଖିଲେ? ଲୁହା ଚୁମ୍ବକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଏବଂ ସଲଫର କାର୍ବନ ସଲଫାଇଡ ରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଲା? ଯୋଉ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଫେରସ୍ ସଲଫାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେ କୌଣସି ନା ଚୁମ୍ବକ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ନା କାର୍ବନ ସଲଫାଇଡ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା। ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଅତି ସହଜରେ ଓ ସରଳ ଭାବରେ କଣ ହୁଏ? ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଆମେ ଅଲଗା କଲେ ଦେଖିଲେ ଚୁମ୍ବକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲଗା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥକୁ ସହଜରେ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କରିପାରିବା ବି ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସଲଫର ଚୁନା ନେଇ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା, ଦହନୀୟତା ପରୀକ୍ଷା, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହବାର ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ଓ ଯୌଗିକ କିପରି ଏଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ରାସାୟନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେମାନେ କିପରି ଅଲଗା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଠି ରହିବା, ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯାହା ପଢିଲେ 14ଙ୍କ ଭାଗରେ ତାହାକୁ ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ 14 ଭାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଅଛି ତା ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି, ସେଠି ପାଇପାରିବେ ଯାଇକି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଠି ରହିବା, ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।